آئی جی پنجاب کے رویے کا معاملہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے آئی جی پنجاب کی تبدیلی کی منظوری دے دی۔ آئی جی شعیب دستگیر کے رویے پر ناراضی کا اظہار، انعام غنی نئے آئی جی پنجاب تعینات کر دیے گئے۔ مالیاتی کمیشن کے تحت ضلع فیصل آباد کا سب سے زیادہ حصہ رواں مالیاتی سال میں 24 ارب 24 کروڑ روپے دیے گئے۔ سٹی 41 نے فنڈز کی تفصیلات حاصل کر لیں۔ شعبہ تعلیم کے لیے مجموعی طور پر 275 ارب روپے جبکہ 794 کروڑ روپے، جبکہ اس کے ساتھ صحت کے لیے 79 ارب 15 کروڑ روپے، ضلع کونسلز اور میونسپل کمیٹیوں کو 51 ارب 21 کروڑ روپے ملے۔ شادی ہال مالکان کے لیے خوشخبری، وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے شادی ہالز کھولنے کی منظوری دے دی۔ سمری کابینہ کو ارسال، کابینہ کمیٹی لیجسلیٹو و بزنس حتمی فیصلہ کرے گی۔ شادی ہالز کھولنے کی تاریخ اور ایس او پیز کا تعین کل کیا جائے گا۔ فیصل آباد میں غیر قانونی کالونیز کی پکڑ، ایف ڈی اے نے 5 کالونیز سر بمہر کر دیں۔ طاہر گارڈن، عدن گارڈن، رضا گارڈن، غلام محمد آباد کا بسم اللہ بلاک اور اضافی آبادی بھی سیل۔ غیر قانونی تعمیرات میں مسمار، رجسٹریاں روک دی گئی۔ فیصل آباد میڈیکل یونیورسٹی کو سولر سسٹم پر منتقل کرنے کی تیاری، 2.5 کروڑ روپے لاگت آئے گی۔ تخمینہ لاگت لگا لیا گیا، فنڈز کی مد میں بھاری رقم بچے گی۔ فی یونٹ 24 کی بجائے 16 روپے کا ملے گا۔ وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر علی ظفر چودھری نے مثبت پہلوؤں سے آگاہ کر دیا۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا گوچرا انٹرچینج پر کارکنوں سے خطاب، فرانس میں گستاخانہ خاکوں کی اشاعت کو حکومتی پالیسیوں کی ناکامی قرار دے دیا۔ عوام سے نئے پاکستان کے جھوٹے وعدے کیے گئے۔ سستی چینی خواب بن گئی، فیصل آباد میں ایکس میل ریٹ 89 روپے تک جا پہنچا۔ چنیوٹ انتظامیہ نے سستے سٹالز فائدہ نہ پہنچا سکے، نہ ریٹیل اسٹورز۔ اوپن مارکیٹ میں چینی 100 روپے کلو سے بھی تجاوز کر گئے۔ ضلع ٹوبہ ٹیکسنگ میں ایس ایچ اوز کے بڑے پیمانے پر تبادلے، غلام شبیر اور مذہب تبسم سٹی کمالیہ، مظہر چدر صدر ٹوبہ تعینات، وسیم اسلم سٹی ٹوبہ، مزمل کلیار سٹی گوجرا، محمد قاسم کو پولیس لائنز لگا دیا گیا۔ ڈی پی او عمر فاروق کا نوٹیفیکیشن جاری۔ فیسکو چیف شفیق الحسن کا تبادلہ لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج، فیصل آباد کے درخواست گزار کی ایم این اے کی شکایات پر تبادلہ کرنے کا الزام، عدالت نے پیپکو سمیت دیگر فریقین سے کل جواب طلب کر لیا۔ ٹوبہ کے اے ایس آئی محمد اصغر کی آئی جی کے خلاف توہین عدالت کی درخواست، قبل از وقت ریٹائرمنٹ کی درخواست تھی، ڈی پی او نے سزا سنا دی، عدالتی حکم کے باوجود فیصلہ نہیں سنایا گیا، عدالت نے آئی جی شعیب دستگیر سے جواب طلب کر لیا۔ ایک 136 ایڈیشنل سیشن جج سمیت پنجاب کے 346 ججز کے تقرر و تبادلے، ایڈیشنل سیشن جج فرزانہ شہزاد کا فیصل آباد، شمائلہ یعقوب کا کمالیہ تبادلہ، ایڈیشنل سیشن جج طارق محمود اور محمود الحسن بھٹی کا جنگ تبادلہ، اسد حفیظ اور افتخار احمد کا فیصل آباد سے، سجاد قاسم کا جنگ سے لاہور تبادلہ کیا گیا۔ سپریم کورٹ کے حکم پر فیصل آباد کی گرین بیلٹس کی جگہ بنی پارکنگ ختم، اسسٹنٹ کمشنر سید ایوب بخاری کی نگرانی میں بلال روڈ پر آپریشن کیا گیا، نجی بینکوں، فاسٹ فوڈ پوائنٹس اور دفاتر کی جگہ سے قبضہ واگزار۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی کی ڈویژن بھر میں فوڈ پوائنٹس کے خلاف کارروائیاں، فیصل آباد کا 7 ڈے سوڈا واٹر اینڈ آئس کریم یونٹ سیل اور آئیڈیل باربیکیو چنیوٹ کو غیر معیاری سٹوریج پر جرمانہ۔ ٹوبہ ٹیکسنگ میں نوید اسلام ٹریڈرز کی پکڑ، زائد المیاد مسالہ جات پر جرمانہ کیا گیا۔ جنگ میں ڈینگی کا خدشہ، انتظامیہ متحرک، ڈی ایچ کیو ہسپتال میں ڈینگی کاؤنٹر قائم، ڈاکٹرز اور عملے کی ڈیوٹیاں لگا دی گئیں، ہسپتال اور اطراف میں صفائی کے خصوصی انتظامات کی ہدایات۔ ریلوے میں ایک ہی جگہ 3 سال سے زائد عرصہ پر تعیناتیوں کا انکشاف، ریلوے ہیڈ کوارٹر سے جاری احکامات کی رپورٹ تاحال نہ بھجوائی جا سکی، ریلوے حکام کی جانب سے افسران کی فہرست طلب کی گئی تھی۔
डीपीओ चनोट बिलाल जफर शेख का सिटी 41 की खबर पर नोटिस। एसएचओज को बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमात के फौरी इंदराज का हुक्म दे दिया। 500 से ज्यादा इस्तगासे पुलिस कार्रवाई की मुंतजिर है। एमएनए रियाज फितियाना की फितियाना हाउस कमालिया में खुली कचहरी। शहरियों ने अपने मसाइल सुनाए। रुकने असेंबली की जल्द हल की यकीन दहानी। महंगाई का तूफान, टैक्सीज भी कम ना हुए। जान हथेली पर रखकर काम करने वाले रजाकार जायज हक से महरूम। फैसलाबाद में सिविल डिफेंस एहलकारों को मुकर्रर करदा तनख्वाह न मिल सकी। कम अज कम उजरत का हुक्मनामा भी नजरअंदाज। बढ़ती महंगाई से फैसलाबाद के ऑटो पार्ट्स ताजिर भी परेशान। अवाम की कुव्वत खरीद मुतासिर होने से कारोबार में मंदी का रुझान। चेयरमैन ऑटो पार्ट्स मार्केट हाजी काशिफ ने ड्यूटीज में कमी का मुतालबा कर दिया। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जंग ने सैटेलाइट टाउन यू ब्लॉक नजरअंदाज कर दिया। खेलने के लिए मौजूद ग्राउंड में बारिशी पानी ताहाल न निकाला जा सका। सफाई के अमले ने कूड़ा करकट को आग लगाना मामूल बना लिया। वकील परेशान, हुकाम को नोटिस लेने और इकदामात की दुहाई। बचियाना का मस्जिद बाजार और बैंक बाजार सीवरेज मसाइल की जद में। कमर्शियल इलाके गंदगी की आमाज गाह बन गए। कारोबारी तबका परेशान, खरीदार आता नहीं, कमाई कोई नहीं। किराएदार दुकानों की जेब पर भारी पड़ने लगे। खालिद बिन वलीद कॉलोनी फैसलाबाद का इलाका मलिकपुर वासा की मुबैना गफलत की भीड़ चढ़ गया। 2 साल से सीवरेज का मसला अहल इलाका के यहां पर दर्द सर बन गया और मुतअद्दिद बार शिकायत की मगर सुनवाई नहीं हो रही। मकीनों की शिकायत। कमालिया के मोहल्ला इस्लामपुरा में सीवरेज के नाकिस इंतजाम। गलियों में गटरों का गंदा पानी जमा। आमदरफ्त में मुश्किलात, बदबू से सांस लेना मुहाल। मकीनों का आगाह करने पर भी सुनवाई न होने का शिकवा। टाउन कमेटी गढ़ महाराजा की मुबैना गफलत शहरियों के लिए वबाल जान बन गई। मोहल्ला नवाजिश नगर गली नंबर 1 में गंदगी के ढेर, माहौल बदबू ज़दा। गलियों में जमा सीवरेज का पानी, आमदरफ्त में मुश्किल। मकीनों की इंतजामिया को हंगामी इकदामात की दुहाई। जंग सिटी में साबिक वजीर आजम के नाम पर नवाज शरीफ पार्क के इंतजामी की तवज्जो का मुंतजिर। तफरीक के लिए बनाए गए पानी की होस, बेंचेस और दीगर सामान तबाहाल। शहरियों ने पार्क का रुख करना छोड़ दिया। गोचरा म्यूनिसिपल कमेटी ऑफिस में खड़े ट्रैक्टर गफलत की भीड़ चढ़ गए। देखभाल न होने से ट्रैक्टर खस्ताहाल। पुर्जे कौन ले गया, कुछ खबर नहीं। ट्रैक्टर जंग आलूद हो गए। शहरियों का डिप्टी कमिश्नर से नोटिस लेने का मुतालबा। शोभा टेक सिंह के सरकारी मुलाजिमीन सड़कों पर आ गए। तनख्वाहों में इजाफा न होने और पेंशन न मिलने के खिलाफ एहतजाज रिकॉर्ड कराया। मुलाजिमीन ने म्यूनिसिपल कमेटी से प्रेस क्लब तक रैली निकाली। डेप्यूटी कमिश्नर ऑफिस चनोट में कमरों का काल पड़ गया। इंग्लिश ब्रांच, डायरी, कॉलोनी और ट्रांसपोर्ट ब्रांच का दफ्तर एक कमरे में। सालिन परेशानी का शिकार, रिकॉर्ड के जाया होने का भी खदशा। कोरोना इमरजेंसी के बाद जंग की जिला इंतजामिया ने ज़ेरे इल्तवा केसेस की तादाद 31,000 से तजावुज कर गई। सिविल और क्रिमिनल केसेस की बड़ी तादाद शामिल। जजेस की कमी भी केसेस में इजाफे का सबब बनने लगी। 40 साल से ज्यादा उम्र के अफराद में बीमारियों की तशखीस के लिए इकदाम। शुगर, हेपेटाइटिस समेत गैर वबाई अमराज जानने के लिए खुसूसी क्लिनिक कायम। डीएचओ फैसलाबाद डॉक्टर बिलाल अहमद की सरबराही में क्लिनिक्स का जायजा इजलास। मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स को रजिस्ट्रेशन अमल तेज करने की हिदायत जारी। दिहाड़ीदार के नाम पर 36,53,000 रुपए चीनी की बेनामी खरीदारी। एफबीआर ने असगर अली को पेशी का नोटिस जारी कर दिया। फैसलाबाद का मुतासरा शहरी और अहले खाना परेशानी का शिकार। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल जंग में नाक, कान, गला की इंडोस्कोपी का आगाज। अब शहरियों को जदीद इलाज के लिए दूसरे शहरों में नहीं जाना पड़ेगा। इंडोस्कोपी के जरिए जंग वालों को जदीद इलाज मिलेगा। चनोट में दिल के मरीजों को बर वक्त तिब्बी सहूलियात फराहम करने के लिए DHQ अस्पताल इंतजामिया मुतहरिक।
डेंगू वार्ड की जगह सीसीयू वार्ड बनाकर 10 बेड्स मजीद बढ़ा दिए गए। एमएस डॉक्टर आजम मरीजों को बर वक्त इलाज फराहम करने के लिए पुरअज़्म। फैसलाबाद ऐवान सनत व तजारत के इंतखाबात की तैयारियां अरूज पर। गल्ला मंडी की नेशनल ग्रुप की हिमायत में रॉयल फार्म मार्की में तकरीब। ग्रुप लीडर मियां इदरीस और मियां जावेद शरीक, सदर चैम्बर सिकंदर असलम भली और मियां काशिफ जिया की भी हिमायत। स्कूल खोलने का हुकूमती ऐलान। महकमा तालीम फैसलाबाद का रोजाना की बुनियाद पर जायजा। एसओपीज मुकम्मल। सेटिंग प्लान को अपनी शक्ल दी जाएगी। स्कूल सरबराहान को टाइम टेबल और इंसदाद डेंगू इकदाम की भी हिदायत। स्कूल खोलने के लिए महकमा तालीम से नियोजनी कमेटियां तश्कील दे दी। स्कूल में डेंगू और कोरोना एसओपीज का जायजा लिया जाएगा। वालिदैन पर बच्चों को एसओपीज पर अमल दरामद के लिए जोर दिया गया। सीईओ एजुकेशन फैसलाबाद अली अहमद सुफियान का मुख्तलिफ स्कूलों का दौरा। एमसी एलिमेंट्री स्कूल बाबर चौक में नाकिस इंतजामात। टीचर जाहिद बशीर को शोकास नोटिस जारी। गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल पीपल्स कॉलोनी नंबर 1 में असातिज़ा के कोरोना टेस्ट का जायजा लिया। चिनोड वुड मेकर फर्नीचर एसोसिएशन के ओहदेदारान की तकरीब में हलफ बर्दारी। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल ताहिर महमूद अशरफी ने हलफ लिया। चेयरमैन वुड मेकर मलिक शाहिद गलोतर, सदर यूनुस चौहान और सेक्रेटरी जनरल मलिक ताहिर समेत दीगर को मुबारकबाद। जिला सदर अंजुमन ताजरान हाजी जमील फखरी से मुलाकात। ताहिर महमूद अशरफी को अमन अवार्ड शील्ड दी गई। और टोबा टेक सिंह के खुसूसी अफराद और बेवगान की इमदाद। एमपीए सईद अहमद सईदी ने इमदादी रकम तकसीम की। तकरीब में जिला सदर पीटीआई डॉक्टर अब्दुल सत्तार, सिटी सदर मियां अकरम समेत दीगर की शिरकत।